ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ 17ਵਾਂ ਆਸਾ ਵਰੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਪਿਆਰ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸੋ ਚਿਤ ਧਰ ਹਾਂ, ਅਨ ਸਿਉ ਤੋਰ ਫੇਰ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਲਾਲਨ ਪਾਇਓ ਰੀ ਸਖੀ ਰਹਾਉ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਸਰ ਹਾਂ, ਪਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੈ ਹਰ ਹਾਂ। ਗਹਿਟਿਓ ਮੂੜ ਨਰ ਹਾਂ, ਅਨਨ ਉਪਾਵ ਕਰ ਹਾਂ। ਤਉ ਨਿਕਸੈ ਸ਼ਰਨ ਪੈਰੀ ਸਖੀ। ਥਿਰ ਥਿਰ ਚਿਤ ਥਿਰ ਹਾਂ, ਬਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸਮਸਰ ਹਾਂ। ਅੰਤਰ ਏਕ ਪਿਰ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਅਨੇਕ ਧਰ ਹਾਂ। ਰਾਜਨ ਜੋਗ ਕਰ ਹਾਂ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਲੋਕ ਅਲੋਕੀ ਰੀ ਸਖੀ। ਰਾਜਨ ਜੋਗ ਕਰ ਹਾਂ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਲੋਕ ਅਲੋਕੀ ਰੀ ਸਖੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਰਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਸਨ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਭੁੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਸੌਣਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਣਗਿਣਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮੀ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਿਵੇਕਲਾ ਢੰਗ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤਾਤ ਧਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਕੇ, ਨਰ ਕਹਿ ਕੇ
प्राणी कह के, मन कह के संबोधन करते हैं। ये शब्द किसी धर्म के राखवें शब्द नहीं है, सारिਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ने। तो अज भी गुरदेव ने बड़ी प्यारी जात च बख्शिश की है भी जे तू रब का रूप होना चाहुंदा है, मैं तेनों सौखा जिहा तरीका दसदा है। शब्द के कुछ हिस्से विच जो मनुख की बिरती है उसका जिक्र है, तो बाकी शब्द दे विच उपदेश भी है भी मनुख रब का रूप बन किवें सकदा है, निरंकार का रूप किवें बन सकदा है। गुरबाणी विच ऐसे बड़े वचन आए ने, पर आपां अज संखेप विच विचार करनी है। गुरु अर्जन पातशाह का एक वचन मैं तुहाडे नाल साझा कर ही लवां ताकि गल स्पष्ट हो जाए। समुची अष्टपदी विच दुनिया वल्लों कमाए जा रहे कर्म कांडां का जिक्र है। समुची अष्टपदी विच सोठ राग की अष्टपदी है। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निबल भयंगम साधे, पंच जना स्यो संग न छुटक्यो, आदक आहंग बुद्ध बाधे, प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध बवीका। मैं तेरे कोल आया, मैनू वो विवेक बुद्ध बख्शिश कर जिहदे नाल मैं कर्म कांडां तो वखरा होके एक सच की कमाई करके अपने जीवन विच रब्बी मिलाप हासिल कर सकां। अज दा शब्द गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज का बख्शिश किया होया है, ते सतगुरु जी ने रहमत की, रहो बड़ा बंद बख्शिश किया है। ऐसे लालन पायो री सखी। एक एक चीज़ नूं बहुत तवज्जो दे के विचारियो, और मैं बहुत बारी बेनती करना है तुहाडे चरणां विच बैठ के, शब्दावली भी जिहड़ी है ना वो बहुत कमाल हुंदी है। सखी का अर्थ है सहेली, लालन का अर्थ है प्यारा। एक सहेली दूजी सहेली नूं दसदी है भी तू अपने प्यारे का प्यार किवें हासिल कर सकनी है। हुण देखो, ये गल किसी धर्मी बंदियां की चर्चा विच भी समझाई जा सकती सी। एक साधु दूजे साधु नूं पुछदा, एक बंदा दूजे बंदे नूं पुछदा, इस तरह की भी शब्दावली हो सकती है। पर एक एक शब्दावली का अंग विचारन वाला हुंदा है। जिहड़ियां सखियां सहेलियां ने, इहदा मतलब है गृष्टि जीवन की गल है। नाल गृष्टि जीवन विच रह के दो सहेलियां आपस में ही गल्लां करदियां ने। एक सहेली दस रही है भी तू अपने प्यारे नूं किवें पा सकनी है। बहुत प्यारा शब्द है, ऐसे लालन पायो री सखी। ऐसे का मतलब है इवें, इस तरीके, इस ढंग नाल तू रब नूं मिल सकनी है। की करना पेगा मैनू, ये रहो बड़ा बंद है। बाकी शब्द विच सारे तत्त सार दिता होया है। हजूर कृपा करते ने, गोबिंद गोबिंद कर हाँ। पहली गल याद रखियो, जे मैं बहुत बारी बेनती करना है, एक हुंदा है रास्ता, एक हुंदी है मंजिल। मंजिल हमेशा राही नूं पता हुंदा है, पर रास्ता तुसीं किसे तो भी पुछ सकते हो। मंजिल पता होवे, रास्ता किसे तो भी पुछ सकते हो। रास्ता बहुत लोगों को पता होंदा है, पर मंजिल नहीं पता होंदा। तुसीं कदे किसी नूं पुछिया भी मैनूं दस्सिओ मैं कित्थे जाना, क्योंकि किसी नूं की पता तुहाडी मंजिल की है। पर तुसीं ये कह सकते हो मैं फलाने शहर जाना है, उन्होंने किहड़ा रस्ता जांदा है, तुहानूं 20 बंदे दस्सण वाले आ जाणगे। मंजिल नहीं, मंजिल तुसीं चुननी है। मंजिल नहीं भुलनी। जे मंजिल भुल गई, डेस्टिनेशन भुल गई, तुहाडा टिकाणा भुल गया, फिर कोई रास्ता नहीं है, फिर भटकना ही जीवन दी। आ जिहड़ा शब्द है ना, हर बिसरत सदा खुआरी, मेरी डेस्टिनेशन की सी, रब परमेश्वर वाहिगुरू, मैं उहदे वर्गा बनना सी, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ 10 ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਉਹ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਵੀ ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਲਾਹ ਦੇਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰ ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਮੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਗਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਪਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ ਭਈ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਵਿਹਾਰ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਪਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਉਗਾਏ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ ਭੇਟਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਫੁੱਲ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖੇਗਾ ਵਾਹ ਬਈ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਤੇਰੀ ਪਵਖੰਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਉਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਖੰਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 5 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਖੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਚੰਨ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਜੋ ਅਜੋਕਾ ਕਲਚਰ ਅੱਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਦਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਦੇ ਵਧੀਆ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਗੰਨ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਕਿਉਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਘਰੋਗੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ
ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਧੰਨ ਫਿਰ ਕਹੀਆਂ ਸੋਏ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਘਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਪਿਆਰ ਹਾਂ। ਆ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਈਰਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦਵੈਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਤਨੇ ਔਗਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਸ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਹੱਗ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ, ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪਾਲੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸੋ ਚਿਤ ਧਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮੋਟੀਵੇਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ 50, 100, 2000 ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਮਨਾ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਹੋਇਆ ਤਜਰਬਾ, ਜੀਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਸ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸੋ ਚਿਤ ਧਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਰਿੰਗ ਟੋਨ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਵੱਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਉਮਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਮਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ ਉਮਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਨ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੀ ਸੋਚ ਲਈ।
ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸੋ ਚਿਤ ਧਰ ਹਾਂ, ਛੱਡ ਦੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਅੰਨ ਸਿਉ ਤੋਰ ਫੇਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਨ ਸਿਉ ਤੋਰ ਫੇਰ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਐਸੇ ਲਾਲਨ ਪਾਇਓ ਰੇ ਸਖੀ, ਇਹ ਢੰਗ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਸਰ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ। ਕਾਹਦਾ ਚਿੱਕੜ? ਮੋਹ ਦਾ। ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਜੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਮਤਾ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਹਾਗਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਟੀਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਤਾਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਪੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਤੇ ਇਵੇਂ ਨਿਭਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜੇਤਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸਵਾਦ, ਸਭਾ ਕਾਲਕ ਦਾਗਾਂ ਦਾਗ, ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਮੋਹ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ, ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਖਿਡਾਇਆ, ਗੋਦ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਕਰਤਾ, ਬਾਬੇ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਯੋਗਤਾ ਉਦੋਂ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲਾਮੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈਏ, ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮੋਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਈਏ, ਤਿਲਕ ਤਿਲਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ। ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ ਹਰ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੋਹ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਖਿੱਚਾ ਧੂਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਲੰਘਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਂਭੇ, ਪੱਗ ਸਾਂਭੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇਹਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਰ ਬੋਲਿਆ
ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਗ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੈਗ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $1000 ਸਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੁੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਨਾ ਡੁੱਲੇ, ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਕੱਖ ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤਿਲਕ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ ਤੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਰੱਖ, ਕਿਤੇ ਤਿਲਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਗੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈਏ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗਹਿੜਿਓ ਮੂੜ ਨਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੂਰਖ, ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਸੰਭਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਉਣਾ। ਉਹ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜਿਉ। ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਈਏ। ਚਿੱਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਬਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀ, ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਏ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਕਰਨਾ, ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਹਿੜਿਓ ਮੂੜ ਨਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਰ ਮਨੁੱਖ, ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅੰਤ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿੜਿਓ ਮੂੜ ਨਰ ਹਾਂ, ਅਨਨ ਉਪਾਵ ਕਰ ਹਾਂ। ਅਨਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਹੋਰ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ। ਮੋਹ ਚਿੱਕੜ ਫਾਤੇ ਨਿਗਰਤ ਹਮ ਜਾਤੇ, ਹਰ ਬਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਕਰਾਈ ਜੀਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨ ਉਪਾਵ ਕਰ ਹਾਂ ਤੋ ਨਿਕਸੈ ਸ਼ਰਨ ਪੈਰੀ ਸਖੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਥਿਰ ਥਿਰ ਚਿੱਤ ਥਿਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ। ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ?
ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਦੇਖ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਘਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੋਟਾ, ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ 2 ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਹ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜੀਉ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਫਿਰ 2 ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਵੀ ਮਨਾ ਤੂੰ 2 ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੀਜਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੌਥਾ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤਿਸ ਆਗੇ ਰੱਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗੇ ਮਾਥੈ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 5 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਛੱਡ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ 10 ਛੱਡ ਜਾ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਕਦੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ, ਹਰ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਸੰਭਾਲੇ, ਕਦੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਥਿਰ ਥਿਰ ਚਿੱਤ ਥਿਰ ਹਾਂ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲੈ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਥਿਰ ਥਿਰ ਚਿੱਤ ਥਿਰ ਹਾਂ, ਬਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਮਸਰ ਹਾਂ। ਬਨ ਜੰਗਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਘਰ, ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਤੇ ਘਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ। ਭਾਵ ਕਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਛੀ ਵੜ ਦੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਏਕ ਪਿਰ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿਉ ਸਕੀਏ। ਬਾਹਰ ਅਨੇਕ ਧਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਹ ਅਨੇਕ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਤੀ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੁਲੀਗ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੌਸ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਕੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਰੋਜ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਮਨਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਬਾਹਰ ਅਨੇਕ ਧਰ ਹਾਂ, ਰਾਜਨ ਜੋਗ ਕਰ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਜੋਗ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ, ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਕਤ। ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ ਕਈਆਂ ਤੋਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਥੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਗਈ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਲਾਲ ਛੱਡ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਹੱਥ ਲਪੇਟਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ। ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣਿਆ
ਤੇ ਜੋਗੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਰਾਜਯੋਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਰਾਜਯੋਗ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਸਨ। ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਯੋਗ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਰਾਜਯੋਗ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਜੋਗ ਕਰ ਹਾਂ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਲੋਕ ਅਲੋਗੀ ਰੀ ਸਖੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਲੋਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੱਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।